7월 17일 주일 오전 예배를 시작하겠습니다. 예배를 시작하면서 먼저 지난 한 주간의 우리들의 죄를 떠올리고 하나님 앞에 자백하는 시간, 회개하는 시간 함께 참여하는 기도하시겠습니다. 용서의 선포입니다. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 아멘. 이 시간 찬송가 300장 찬양하시고 오늘 예배를 위해서 남서울대학교 교수님이시고 또 산피르 미니스트리 대표이신 매튜 오클리 선교사님께서 기도해 주시겠습니다. 승리의 왕이 되신 주
sisters. It's an honor and a privilege to pray for your service today. Thank you. Let's pray. Hallelujah. Glory, power, and honor to your name, Father. Hallelujah. Bless the holy name of Jesus Christ. Bless the name of the Father. Hallelujah. We glorify your name, Lord. Father, I pray that your grace will be manifest today in the service. Father, I pray that the love that you have for your people will be manifest among them. Father, I pray that you will forgive our sins this morning, forgive everywhere that we fall short, and we all do. I pray your forgiveness for these things and your overflowing grace in our lives by the blood of Jesus Christ, whom we honor this morning. Father, I pray that you will be pleased with our sacrifice of worship and praise for you this morning. I pray for Father's Church, Father, this exciting adventure of faith, making this church, remodeling. Father, I pray that you will give grace for all of the steps of this journey, Father, that you will bring resources and all materials that are needed, and willing and happy hearts, Father. I pray that you will bring people also to be added to the church and to be a grace-filled community that you can love and through which you can witness to the world of the glorious Savior Jesus Christ, the King of the kingdom of God. We pray that you will bless this service this morning with your sweet presence as we bring our worship and our words of honor and respect to you, Father, Father of lights, the one from whom every family on earth is named. You are a good, good Father. I pray your blessing upon this church that is named after you, Father's Church. And I pray that you will fill with the Holy Spirit all the members, and particularly Pastor Nam, that you will fill him with the Spirit and give him grace to preach, that he will bring words of grace, comfort, edification, and that as he speaks, it will be the Holy Spirit speaking words of life, words of wisdom, words that are spirit and that change the heart and the mind and the soul of the hearers. Father, bless your church this morning, we pray, in Jesus' name. Amen. 예수님께서 가르쳐 주신 기도하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광의 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘. 이 시간 영상을 통해서 교회 소식 보시겠습니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀 찾겠습니다. 로마서 5장입니다. 로마서 5장 20절 21절 말씀 보겠습니다. 로마서 5장 20절 21절 말씀, 제가 가진 성경 신약성경 246페이지입니다. 신약성경 246페이지 로마서 5장 20절 21절 말씀, 신약성경 246페이지입니다. 신약성경 246페이지 로마서 5장 20절 21절 말씀, 다같이 한 목소리로 봉독하시겠습니다. 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 오늘 하나님께서 오늘 말씀을 통하여서 우리에게 부으시라는 그 모든 은혜가 하나도 땅에 떨어지지 아니하고 우리 모든 성도님들의 삶과 가정 위에 충만하게 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 말씀의 제목은 낙인과 은혜입니다. 낙인과 은혜. 요즘 이혼 관련한 TV가 참 많은 것 같아요. TV 프로그램 중에서 뭐 제가 TV를 뭐 자주는 안 봐도 어쩌다 이렇게 보거나 아니면 다음 뉴스 뭐 이런 거 보면은 한 번씩 이렇게 좀 자극적인 제목들이 이제 떠서 이제 보면은 뭐 이런 것들이에요. 뭐 우리 이혼했어요.
뭐 돌싱글즈, 결혼과 이혼 사이, 그 목사로서 이게 탁 귀에 꽂혔던 게 결혼 지옥, 천국 지옥 이러면 목사들은 딱 뭐 이거 말고도 여러 프로그램이 더 있겠죠. 근데 제가 아는 프로그램 뭐 들어본 거는 요 정도인데, 뭐 이미 이혼했거나 아니면 이혼을 앞두고 있거나 이혼하고 싶어하는 사람들, 뭐 이런 사람들의 상황을 적나라하게 좀 보여주면서 뭐 나름대로 뭐 기획 의도는 그랬겠죠. 좀 더 뭐 좋아지게 돕거나 뭐 우리 사회에서 지금 전반적으로 뭐 공감하고 있는 부분들을 이렇게 좀 보여주면서 같이 뭐 아픔을 나누게 하거나 뭐 여러 가지 의도가 있겠는데, 어찌됐든 저는 이제 뭐 이 프로그램들의 좋고 안 좋은 부분들을 오늘 뭐 지적하고 뭐 뽑아내기 위해서 말하는 것이 아니라, 이 프로그램들을 이렇게 좀 목회자의 눈, 또 신학자의 눈, 또 성도의 눈으로 볼 때에 좀 몇 가지 공통적으로 좀 발견되는 부분들이 있더라고요. 이분들이 이제 거기 나오는 분들이 보면은 매사의 모든 부분에서 다 맞는 건 아니에요. 그렇죠? 모든 것이 다 문제고 모든 것이 안 맞고 그런 건 아니에요. 그런데 넘어가지 못하는 문제들이 있는 거예요. 한 두 가지 정도인 것 같은데, 첫 번째는 전반적인 태도, 서로에 대한 전반적인 태도가 안 좋다는 거예요. 뭐 무슨 큰 사고를 친 것도 아니야, 뭐 엄청나게 상처가 되는 뭐를 한 것도 아니야, 뭐 그런 것도 아닌데 그냥 자잘하게 그냥 매사에 나를 대하는 태도, 그 사람의 말투, 그 사람의 뭐 눈빛과 그런 표정들, 똑같은 말도 별말 아닌데 이렇게 잔소리처럼 계속 하면 이제 그런 대화법들, 뭐 이런 모든 것들이 이렇게 축적되면서 서로가 이렇게 지쳐가다가 관계를 포기하고 싶거나 포기했거나 뭐 그런 경우들인 것 같아요. 그 두 번째는, 우선 배우자가 무엇을 하든 아무리 잘해도 소용이 없는 경우가 있어요. 뭐냐면 이 사람이 이미 과거에 나한테 크게 잘못한 한두 가지 어떤 말이나 뭐 행동이나 어떤 그런 상처되는 결정들, 이런 것들에 대한 기억이 너무 강한 거예요. 좋은 기억들이 없는 건 아닐 텐데 분명히 찾아보면 있어요. 그런데 그 전에 이게 한두 가지 강력한 이런 상처되는 말이나 행동들이 모든 좋은 것들을 다 덮어버린 거예요. 다. 그래서 이제부터는 뭘 잘해도 다 소용이 없는 거예요. 아무리 꽃을 갖다 바쳐도 싫은 거예요. 상대 배우자가 지금은 아무리 잘하려고 해도 이 사람은 이미 어떠한 사람이라고 내 감정 안에서 그 사람을 이미 낙인 찍어버린 거예요. 미국의 사회학자 하워드 S. 베커라는 분이 라벨링 티어리라고 해서 낙인 이론이라는 것을 이렇게 발표를 하셨어요. 사회에서 일탈 행동을 자꾸 하고 범죄 행동을 하는 사람들을 이제 연구한 건데, 많은 경우에 처음부터 이 사람들이 그렇게 악했던 것이 아니라 보면은 주변에서 이 사람들에 대해서 뭐 젊었을 때나 어렸을 때 한두 가지 어떤 사건이나 일을 보고 이 사람들을 낙인 찍어버린 거예요. 부정적으로 사람들이 낙인을 찍었는데 이 아이만 바뀌는 것이 아니라 주변 사람들이 어떤 사람에 대해서 부정적으로 낙인을 찍으면서 그 사람뿐만이 아니라 그 사람을 둘러싸고 있는 모든 환경과 상황들에도 부정적인 영향을 다 미칩니다. 그래서 결국은 사람들이 그 아이에게 부정적인 말을 한 것은 한두 번밖에 안 되지만 사람들이 가지고 있는 낙인 자체가 어떤 한 사람의 상황과 어떤 환경을 싹 다 바꿔버린 거예요. 주변 환경을. 결국 그 상황과 환경을 바꿔서 그 상황과 환경이 사람을 더 악하게 만들어 가더라는 거예요. 뭐 그런 관점에서 나온 이론입니다. 뭘 말하려는 거냐면, 우리가 살면서 나쁜 상황만 있지는 않았을 텐데요. 그런데 우리가 나쁜 상황에 대한 기억에 어떤 에너지와 시간을 확 쏟아버리면 쏟을수록 그 나쁜 기억이 주도하는 인생을 살게 된다는 거예요. 그래서 우리가 어떤 사람을 싫어하는 것뿐만이 아니라 그 사람을 둘러싸고 있는 상황과 환경에도 부정적인 영향을 계속 미쳐놔서 우리는 한두 번 이렇게 나쁜 소리만 했던 것 같은데 그 사람은요, 어렸을 때부터 주변 환경이 다 나쁘게 변해버려서 이 사람을요, 더 악한 사람으로 몰아가고 만들어 가더라는 거예요. 처음에는요, 우리가 가졌던 그런 감정만 부정적인 것이었어요. 그런데 시간이 지나면서 이제는 우리들의 감정 때문에, 우리들의 낙인 때문에 진짜 현실도 부정적인 상황으로 다 바뀌어 버린다는 거예요. 여러분, 제가 좀 묻고 싶습니다. 뭐 여러분도 그렇고 저도 그렇고 우리들은 어떠한 낙인을 가지고 살고 있습니까? 우리들은 어떤 낙인을 찍고
보고 있는 어떤 사람이나 대상은 혹시 없습니까? 혹시 배우자에 대해서, 아니면 같이 일하고 있는 분들에 대해서, 아니면 뭐 교회 다니는 분들 내에서도, 교회 안에서의 관계 중에서도, 아니면 사회에서 만난 관계, 뭐 가족 친척 중에, 친구 중에 누구라도 혹시라도 이런 부정적인 낙인을 우리가 이렇게 가지고 살고 있는 그런 사람이 혹시 없으십니까? 우리 파더스 교회는요, 지금 계속해서 뭘 하고 있냐면, 사도행전 초반부터 나오는 게 예수를 알기 전에 유대인들의 모습에서 이제 시작을 했어요, 말씀을. 그렇게 해서 그 상황에서 말씀을 듣고 찔리고 회개하고 성령 받고 성령의 선물을 받은 사람들로 이렇게 계속해서 이러한 어떤 신앙적인 성장의 흐름에 맞춰서 말씀을 지금 전하고 있어요. 성령의 선물을 받은 사람들에게 나타나는 현상들에 대해서 말씀 전하면서 지난주에는 성령의 선물을 받았을 때에는 때를 얻으나 못 얻으나 말씀을 전하기에 힘쓰는 사람이 되는 것에 대해서 말씀을 전했어요. 자, 그런데 문제가 있어요. 우리는 이렇게 말씀을 전하려다 보니까 사람을 만나야 돼요. 그렇죠? 사람을 만나야 되는데 내가 복음을 전하는 것은 참 좋은 일인데 문제는요, 사람을 만나는 것은 참 힘든 일입니다. 복음을 그냥 한 번 만나서 딱 전해지는 게 아니잖아요. 누군가를 만나고 또 만나고 꾸준하게 만나고 그리고 복음을 전해요. 그리고 사실 대부분은 이미 만나고 있는 대상들에게 복음을 전해요. 뭐 가족이 됐든 친구도 됐든 뭐 오랜 시간 만나왔던 사람들에게 복음을 전해야 되는데, 문제는 복음을 전하는 거는 좋고 동의하고 긍정적인데 복음을 전해야 되는 그 사람과의 관계는 참 힘들더라는 거예요. 그리고 대부분 가장 복음을 정말 간절하게 전하고 싶은 분이 있다면, 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분이 복음을 가장 전하고 싶은 사람, 여러분이 진짜 믿음이 있다면, 진짜 천국과 지옥을 믿는다면 여러분이 가장 복음을 전하고 싶은 사람은 누굽니까? 가족이잖아요. 근데 이 가족, 내가 가장 사랑해, 그래서 내가 너무너무 복음을 전하고 싶은 대상은 대부분 일단은 가족인데, 문제는 복음을 전하기 가장 어려운 대상도 가족이라는 거예요. 내가 가장 사랑하는 사람이 가족이면서도 신기한 건 동시에 많은 경우 가족 안에, 친지 안에 원수가 있어요. 아니, 원수까지는 아니더라도 내가 나쁜 감정으로 낙인을 찍은 사람들이 있어요. 꼭 가족이 아니더라도 우리는 어찌됐든 이런 복음을 전하는 데 있어서 이런 많은 걸림돌이 발생을 합니다. 그것이 뭐냐면 우리 안에 부정적인 낙인이 찍혀 있는 사람들에 대한 문제예요. 그러면 우리는 대부분 그 사람들에 대해서 이만큼이든 많이든 간에 하여간 미움과 분노를 가지고 살아요. 문제는 사단이 그 미움과 분노를 통해서 우리 안에 틈을 타고 들어와서 또 역사를 한다는 거예요. 그래서 우리가 100번을 꼭 참으면서 복음을 잘 전해요. 그런데 우리가 부정적인 낙인을 가지고 있었던 사람이라면 100번을 그렇게 참고 잘 복음을 전했다가 한 번 우리가 분노가 확 나와버리는 순간이 생겨요. 그러면 우리가 그렇게 100번을 열심히 복음을 잘 전했는데 그동안의 이 수고와 모든 사랑이 모두 부정당해버리는 그런 가슴 아픈 경험을 하기도 합니다. 그동안 내가 이렇게 참았던 건 기억 안 해요. 한 번 딱 잘못하면 아유, 교회 다니는 놈이, 아유, 목사가, 집사가, 권사가, 아, 네가 이러니까 내가 교회 안 다니는 거야, 또 이렇게 공격을 합니다. 뭐 그게 맞는 말은 아니고, 여러분이 그런 말을 혹시 듣더라도 진짜 그렇구나, 난 죽을 죄이냐, 너무 이렇게 생각하시면 안 됩니다. 그러니까 공격하기 위해서 우리의 약점, 우리가 아플 부분을 더 이게 확 후집어 까는 그런 악한 사람들이 많아요. 그런데 여러분 혹시라도 이런 말을 들으면 가슴이 찢어지는 건 알겠으나, 여러분 그런 말들을 우리가 그대로 받아들이면요, 이제 그 안에 원수가 더 큰 원수가 되고 상처가 더 큰 상처가 돼서 이제 복음 못 전해요. 그래서 여러분 그런 모든 순간에도 하나님, 우리가 들어야 될 것을 듣게 없어서, 아버지가 맞다고 하신 것, 아버지가 나쁘다고 하면 받아야겠지만 우리를 공격하기 위해서 5만 가지 말하는 것들을 그걸 다 받아들이시는 것은 그 안에 사단 역사만 크게 일어날 뿐입니다. 그래서 우리는 오늘 말씀을 어디서 시작해야 되느냐? 자, 이 모든 상황을 넘어갈 수 있는 힘이 어디서 시작되는가? 한번 따라해 보시겠습니다. 은혜. 맞아요. 은혜로 돌아가야 됩니다. 성경은요, 우리 인류 모두에 대해서 말할 때 뭐라고 말하냐면 이렇게 말해요. 로마서 5장 12절 말씀 한번 한 목소리로 읽어보시겠습니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라.
모든 사람이 죄를 지었고 사망이 모든 사람에게 이르렀다. 첫째는요, 우리가 뭐 알 수 있는 것은 우리 모두는 죄인이래요. 그래서 영원한 사망, 다시 말해서 모든 사람들을 지옥으로 하나님께서 밀어 넣은 게 아니라 우리 모두가 죄를 지어서 스스로 지옥에 가는 사람이 됐다라는 것을 말하고 있는 거예요. 더 큰 문제는 뭐냐면 우리가 약하기도 하고 악하기도 해서 우리 스스로는 결국에는 죄를 멈출 수가 없고 멈추려고 하지도 않는다는 거예요. 대단하게 무서운 죄는 뭐 안 질지 몰라도 약한 죄들은요, 누구나 별 생각 안 하고 짓습니다. 두 번째는 뭐냐면, 그래서 우리 모두는 스스로는 죄에서 빠져나올 수가 없기 때문에 외부에서 건져주는 힘, 다시 말해서 은혜가 필요한 사람들이다. 누가? 우리가. 그것을 말하고 있는 것이 바로 로마서 5장 12절입니다. 그리고 성경이 분명히 말하기는 우리를 죄에서 건져주실 은혜는 우리는 그냥 아무런 은혜가 아니라 정해진 은혜가 있어요. 그 은혜를 받아야만 해요. 그건 뭐냐면 아무리 하나님의 은혜라고 할지라도 재판장 하나님의 은혜 말고 아버지 하나님의 은혜가 필요한 사람들이 바로 우리들입니다. 지금 헷갈리시는 분들 없죠? 이 두 분이 있는 것이 아니에요. 우리가 예수를 믿기 전에는 사단의 자녀이기 때문에 재판장으로서 하나님을 만나야 되지만 믿음으로 하나님의 자녀가 되면 그때부터는 하나님을 아버지로 만나게 되는 것입니다. 여러분, 우리는 아버지 하나님의 은혜가 없다면 하루도 못 버티고 우리는 또 부정적이게 되고 또 죄를 사랑하게 되고 또다시 영적인 사망 안에서 살아가야 되는 사람들이 우리예요. 우리는 아버지의 도우심, 아버지의 은혜가 일주일에 한 번씩 와서 이렇게 예배드리면서 필요한 것이 아니라 사실은요, 매일 우리는 은혜가 필요했기 때문에 여러분, 우리는 매일매일 은혜를 구하고 있었어야 됐습니다. 인생이 뭐 맨날 힘든 건 아니에요. 뭐 좋은 일들만 있고 끝나는 그런 하루도 있기는 해요. 이렇게 뭐 괜찮을 것 같아요. 이러다가 한 번씩 힘들면 뭐 한 번 힘든 거지. 근데 그렇지가 않아요. 잘 살다가도 한두 번 크게 막 어려운 일들이 오면요, 모든 그동안에 있었던 기쁨들이 다 부정되고 그냥 그만두고 싶고 죽고 싶고 그런 게 우리 사람이고 인생이에요. 그래서 우리는요, 항상 언제든지 오늘 힘든 일이 없어도 항상 우리 안에 은혜로 가득 채워져서 언제 올지 모르는 큰 시련과 고통을 준비하고 대비를 해야 됩니다. 인생이 참 힘들어요. 그래서 늘 도움이 필요해요. 그래서 시편 기자를 보니까 너무너무 힘들어서 이런 기도들을 해요. 시편 25장 16절 이렇게 써 있어요. 주여, 나는 외롭고 괴로우니 내게 돌이키사 나에게 은혜를 베풀어 주옵소서. 그리고 86편 3절에도 이렇게 나와요. 주여, 내게 은혜를 베푸소서. 내가 종일 주께 부르짖나이다. 여러분, 은혜 없이 살 수 있으면 뭐 살면 될 것 같은데 우리 인생 그렇지가 않더라는 거예요. 그 은혜도 그냥 주면 좋은 게 아니라 꼭 필요하고 너무너무 간절하게 찾다라는 거예요. 모든 인류가 인생이. 왜냐하면 우리 모두들이 죄를 멈추지 못하기 때문에 그래요. 그래서 자꾸 누군가에게 시련과 고통을 주고 나도 받는 거예요. 근데 그것이 너무너무 우리가 견디기 힘든 거예요. 그래서 수많은 성도님들과 목회자들이 은혜를 너무너무 원하니까 찬송시를 이렇게 적어서 불러도 은혜에 대한 찬송시를 그렇게 많이 이렇게 지었고 그렇게 많이 불렀고 그것을 원하고 그것을 입에 달고 삽니다. 찬송가 305장에 이런 가사가 나와요. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라와 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. 300장에 내 마음이 낙심되며 근심에 눌릴 때 주께서 내게 오사 위로해 주시네. 오늘 부른 찬양이죠. 그 은혜가 내게 족하네. 그 은혜가 들어오면 아버지 은혜는 나에게 항상 만족함을 준다는 거예요. 301장 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라. 310장 하나님의 은혜로 있을 데 없는 자 왜 구속하여 주는지 난 알 수 없도다. 왜 나를 구원해 주는지 난 모르겠네. 왜 그렇게 나에게 은혜를 부으신지 모르겠네. 그 은혜 아버지, 그 멈추지 않고 부으시는 그 은혜가 나에게 끊어지지 않게 해주세요. 그를 늘 사모하면서 살았던 것이 우리 인생 전체입니다. 우리 모두는 아버지의 은혜가 필요합니다. 성경에서 계속되는 은혜 이야기의 핵심은 분명합니다. 로마서 8장 1절에 보니까 이렇게 나와요. 우리 한 목소리를 읽겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니
정죄함이 없다. 영어 성경에 찾아보니까 no condemnation 이렇게 나와요. condemn 이건 뭐냐면 선고를 내리는 건데, 선고는 누가 하는 겁니까? 이거 완전히 법적인 용어예요. 재판장이 하는 거예요. 재판장만 하는 것이 선고예요. 재판장이 너는 유죄라고 하는 순간 죄인은 감옥에 가게 되고, 감옥에서 무서운 형벌을 받으면서 죄값을 치르는 것이 온 세상의 창조주이시고 재판장이신 하나님께서 정하신 법인 거예요. 그런데 정죄함이 없다. 이 말은 다시 말해서 재판이 없다는 것입니다. 기억하세요. 재판. 오늘 이 재판은 너무 중요한 키워드입니다. 재판이 없다. 자, 2절 한번 읽어보겠습니다. 로마서 8장 2절 시작. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라. 해방하였기 때문이다. 이것은 단순히 유죄에서 무죄가 됐다 이렇게 말하는 것이 아닙니다. 우리가 사단의 자녀에서 하나님의 자녀가 되는 순간에 우리는 심판과 재판의 대상 자체가 아니라는 거예요. 재판장이 재판받으러 온 죄인에게는 너는 유죄 아니면 무죄를 외치겠죠. 하지만 재판장이 재판을 끝내고 이제 퇴근했어요. 그래서 집에 가요. 집에 돌아갔더니 집에서 이 아들 둘이 있는데 둘이서 컴퓨터로 축구 게임을 해요. 근데 축구 게임하다가 뭐 티격태격 뭐 누가 어쨌네 하면서 막 싸우다가 둘이서 막 싸우다가 한 대 치고 받고 막 싸웠어요. 그러다가 이제 큰아들이 작은아들을 팼네. 그랬더니 그거 보는 재판장 아버지가 동작 그만. 첫째, 너는 형법 제38조 58항에 의거해서 폭력 및 치상죄를 범하였으므로 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고한다. 땅땅땅. 이렇게 하지 않고 어떻게 합니까? 이놈의 자식들이 누굴 닮아서 이렇게 맨날 싸우고 쳐받고 2주 동안 너는 용돈 없고 너는 3주 동안 게임 못해. 알았어? 뭐 이런 걸 하죠. 하지만 분명한 건 이 두 아들은요, 유죄냐 무죄냐 이 프레임이랑 전혀 상관이 없다는 거예요. 새로운 프레임으로 보죠. 큰 아들은 조금 속을 썩이지만 그러나 예쁜 내 아들. 둘째 아들도 좀 속을 많이 썩이지만 그래도 여전히 예쁜 내 새끼. 죄를 얼마만큼 졌느냐의 프레임에서 완전히 벗어난 거예요. 끝났어요. 속 썩이면 혼나죠. 때로는 매도 맞죠. 그러나 이러나 저러나 이 집안에는요, 범죄인은 없어요. 유죄도 무죄도 없어요. 그냥 사랑하는 내 아들만 있을 뿐입니다. 죄와 사망의 법 안에 있던 사단의 자녀가 예수 안에 있는 생명의 성령의 법에 적용을 받는 순간 우리는 유죄 무죄가 적용되지 않고 아빠 마음을 아프게 해서 회초리 맞고 때로는 아빠 눈에서 눈물을 나게 하고, 그래도 눈에 넣어도 안 아픈 사랑하는 내 아들 내 딸이 우리들이라는 거예요. 그래서 아버지는 아무리 자식이 잘못해도 때로는 혼날 짓을 해도 혼은 내도 이 아이를 안아주고 감싸주고 치료해주고 도와주고 위로해주고 격려해주고 칭찬해주고 사랑해주는 거예요. 여러분, 우리는 하나님 위로해주세요 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 그래서 위로해주시는 게 아니에요. 여러분이 하나님의 자녀가 되면 하나님은요, 이미 우리가 위로가 필요한 것을 알기 전부터 우리를 위로를 하기 시작하십니다. 우리에게 도움이 필요할 때 이미 도움의 손길을 내미셨습니다. 우리가 치료가 필요할 때 이미 우리를 치료하고 계시고, 우리를 사랑이 필요할 때 하나님께서는 이미 처음부터 사랑하고 계신 것을 느끼게 해주신다는 거예요. 언제? 우리와 하나님과의 관계가 재판장과 피고인의 프레임에서 부모와 자녀 간의 프레임으로 바뀔 때 이 일이 시작이 된다는 것입니다. 은혜는 그러면 뭐냐? 은혜는요, 바로 프레임이 바뀌는 것입니다. 은혜는 생각하는 구조가 바뀌는 것입니다. 은혜는 재판장과 피고인의 프레임에서 부모와 자녀 간의 프레임으로 생각하는 구조가 바뀔 때 저절로 시작된 것이, 이것이 바로 은혜입니다. 자, 오늘 이 말씀의 핵심이에요. 잘 들어주세요. 우리가 하나님과 우리와의 관계를 아버지와 자녀와의 관계로 바꿀 때 은혜가 시작이 되었다면, 우리와 이웃들, 내가 나를 제외한 모든 사람들과의 관계, 그게 아내가 됐든 자녀가 됐든 모든 사람들과의 관계 안에서 아버지께서 주시는 은혜가 흘러나가길 바란다면, 아버지의 자녀로서 우리가 아버지를 닮은 일을 하기를 원한다면 우리는 무엇을 바꿔야 할까요? 맞습니다. 나와 타인의 관계에서 이제는
형제와 자매의 프레임으로 생각하는 그 구조가 바뀌는 순간 놀라운 일이 일어나는 거예요. 우리가 기도할 때 우리가 자꾸 하나님을 재판장님 이렇게 부르지 않고 아버지라고 부르는 이유는 뭐냐면 아버지의 은혜를 받고 싶은 거 아니에요. 그러면 반드시 동반해야 되는 변화가 있어요. 그건 뭐냐면요. 내가 고소하고 내가 싸워야 하고 내가 다퉈야 했던, 우리들에게 고난을 주고 고통을 줬던, 그래서 우리가 하나님께 기도하면서 하나님 저 사람들을 심판해 주세요 라고 기도했던 그 놈들, 그 여자들 여러분 있으시죠? 한번 떠올려 보세요. 있으시죠? 저도 있어요. 저도. 그래서 그 사람들 위해서 기도하고 있거든요. 여러분 있어요. 나와 원수, 이래도 저래도 싫어져 버린 부정적인 낙인의 프레임이 씌워져 있던 그 사람들. 그래서 그 사람들이 여전히 이기적이지만 그래도 내 형제, 때로는 내 마음을 아프게 하고 때로는 내 돈과 기회를 뺏어가고 때로는 나를 분노하게 만드는, 그러나 여전히 내 형제와 자매 눈으로 보는 그 프레임, 그 생각의 구조가 이렇게 바뀌어야 된다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 중요해요. 잘 들으셔야 됩니다. 우리가 예수를 믿음으로 재판장이셨던 하나님이 우리를 사랑하시는 아버지 하나님으로 바뀌었음을 증거하는 열매가 필요해요. 일단 여러분 하나님이 지금 재판장이신지 하나님으로 우리 아버지신지 여러분 증거 있습니까? 뭘 보면 알 수 있어요? 여러분의 믿음이 있는지 없는지, 여러분이 지금 하나님이 여러분에게 여전히 재판장이신지 아버지이신지 증거를 대보세요. 될 수 있나요? 될 수 있습니다. 우리를 사랑하신 아버지 하나님으로 바뀌었다는 증거가 바로 뭐냐면 우리가 우리 이웃을, 나 아닌 타인을 피고인에서, 부정적인 낙인이 찍힌 원수에서 이제는 아직은 미워도 내 형제, 화가 나도 내 자매로 바뀌는, 이것이 바로 증거입니다. 무슨 증거? 우리 아버지 하나님이 더 이상 재판장이 아니라 나에게 아버지시라는 증거입니다. 우리의 원수들이 미워도 내 형제, 미워도 내 자매로 바뀌는 놀라운 기적은요, 기적이에요. 여러분이 열심히 막 해야지, 그렇게 생각해야지 해서 되는 것이 아니에요. 그 놀라운 변화가 있어야 돼요. 그것은 있으면 좋고 없으면 많은 일이 아니에요. 반드시 일어나야만 하는 것입니다. 그 이유는 뭐냐면 재판장이신 하나님이 날 용서하시는 내 아버지로 바뀌었음을 증명하는 순간이기 때문에 그래요. 왜냐하면 성경이 이렇게 말하기 때문입니다. 마태복음 7장 1절 2절 이렇게 말해요. 함께 읽겠습니다. 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 여러분 사실 뭔가 거꾸로 써있는 것 같은 느낌을 받아야 돼요. 우리가 사람들을 비판하지 않으면 하나님께서 우리를 비판하지 않으신다는데, 아니요, 이거 반대였어야죠. 하나님께서 우리를 비판하지 않으시면 이제 그 은혜로 우리가 다른 사람들 비판하지 않아야 되는 거 아니에요? 맞잖아요. 이게 맞는 얘기잖아요. 우리가 무슨 힘이 있어서 그렇게 갑자기 천사가 되겠어요? 이게 정상이에요. 그런데 성경이 이상하게 써 있어요. 너희가 다른 사람들을 헤아리는 그 헤아림이 먼저 있어야 된다는 거예요. 이거 너무 치사한 거 아니야, 하나님? 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이다. 그 이유는 뭘까? 우리가 다른 사람들을 어떻게 헤아리는지가 바로 하나님께서 우리를 어떻게 헤아리고 계시는지에 대한 증거이기 때문에 그렇습니다. 우리가 용서했기 때문에 용서받는, 이게 단순한 이런 관계가 아니에요. 우리는 용서 못해요. 근데 우리가 용서하는 사람이 됐다라는 것은 우리가 뭔가 변화가 일어났다는 거예요. 사단의 자녀에서 아버지 자녀로 변화가 되어야 일어나는 일입니다. 여러분 아까 헤아림이라고 했는데 조금 분명하지 않은 단어죠. 무슨 말일까요? 영어 성경에 보면 오히려 분명해요. With the measure you use, it will be measured to you 이렇게 나옵니다. 그냥 뭐 쉽게 말하면 measure 이거는 뭐냐면 길을 재는 자를 말하는 거예요. 길을 재는 잣대. 그래서 뭐냐면 너희가 다른 사람들을 판단할 때 사용한 그 자 있잖아. 너희 가지고 있지 그 자. 그 잣대를 가지고 내가 그대로 너희를 재겠다는 거예요. 뭐냐면 하나님이 우리에게 영향을 받으시겠다. 그것이 아닙니다. 사실은. 뭐냐면 우리는 하나님이 우리를 어떻게 보시는지에 대해서 지금 확신이 없어요. 잘 모르겠어요. 근데 알 수 있는 방법을 알려주시는 거예요. 뭐냐면 너희가 너희 형제들을, 너희 이웃들을 보는 그 눈이 바로 내가 너희를 바라보는 그 눈이다.
그래서 우리가 이웃에게 형제 자매로서 용서를 해주고 있다면 하나님도 우리를 아버지로서 용서하고 계시다는 것을 우리는 스스로 알 수 있게 된다는 거예요. 여러분, 주기도문에 그런 말씀이 있어요. 우리는 그냥 쉽게 확 지나가 버리는데 중간에 이렇게 나와요. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고. 와, 너무 잔인한 거 아니에요? 이러면 우리 용서 못 받잖아요. 이게 딱 맞는 말씀입니다. 이거 예수님이 가르쳐 주신 기도거든요. 너희는 이렇게 기도하라 라고 하면서 가르쳐 주신 기도. 뭐냐면 너희가 지금 죄를 사하여 주고 있다면 너희는 하나님의 자녀가 된 증거가 나타나는 거라는 거예요. 여러분, 죄를 사해 주려고 아무리 해보십시오. 되나? 안 돼요. 우리가 얼마나 악한데요. 우리가 그냥 되는 것이 아닙니다. 근데 되는 순간이 있어요. 그것은 언제냐? 우리가 하나님의 자녀가 되면 하나님의 형상을 닮아서 용서하는 사람이 되는 거예요. 다시 말해서 우리에게 먼저 필요한 것은 뭐냐면 믿음입니다. 믿음. 우리가 믿음으로 하나님의 자녀가 되면 그 다음부터 우리에게서 하나님께서 주시는 그 은혜, 아버지를 닮은 그 은혜가 우리에게서 흘러나간다는 거예요. 그래서 우리가 우리 이웃에게 형제 자매로서 용서를 해주고 있다면 하나님도 우리에게 아들 딸로서 사랑의 법을 적용하시고 계시다는 것을 안다. 여러분, 세상은 옳으냐 틀리느냐를 가지고 소송하고 다투지만 복음은 아버지를 닮았느냐 닮지 않았느냐를 가지고 분별합니다. 세상은 죄가 많은 곳에 죄를 많이 지은 사람에게 더 큰 정죄와 더 큰 징벌이 있기를 요구하지만 우리 아버지의 나라 하나님의 나라에서는요, 나쁘고 그 사람이 악하고 그 사람이 치사하고 그 사람이 못될수록 그 사람에게 더 큰 은혜가 있기를 우리는 구합니다. 그것을 위해서 기도합니다. 그래서 이 말씀이 가능한 거예요. 로마서 5장 20절 말씀. 우리 한 목소리 읽겠습니다. 율법이 들어온 곳은 범죄를 더하게 하려 함이라. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니. 죄가 더한 곳에, 죄가 많은 곳에 은혜가 더욱 넘친다. 하나님께서 은혜를 더 붓는다. 왜요? 아버지니까. 죄가 더한다. 죄가 많은 곳에 더 큰 징벌이 있다고 말씀하셨었거든요. 구약을 보세요. 근데 죄가 많은 곳에 이제는 더 큰 은혜를 부어서 더 많이 용서하기로 결정하셨어요. 아버지시니까. 은혜는 우리에게 묻습니다. 우리의 마음을 아프게 하고 고통스럽게 하는 누군가를 만났을 때 그 사람은 우리가 해결해야 되는 문제 덩어리인가? 아니면 은혜가 필요한 내 형제이고 자매인가? 그 사람이 우리에게 문제가 된다면 그곳에 해결은 혹시 있을지는 몰라요. 그러나 은혜는 없습니다. 예수 안 믿어도 법정 가면 해결은 해요. 그러나 은혜가 없죠. 해결은 하고 은혜가 없어서 하나님의 자녀가 그곳에 없는 것이 증거가 되는 것뿐입니다. 그러나 그 사람이 병든 내 동생, 꼬여있는 내 형이라면 그곳에 당장 내 손에 쥐어지는 해결은 혹시 없을지 몰라도 그곳에 당장 공평함과 억울함이 풀어지는 역사, 정의는 없을지 몰라도 그곳에 은혜는 있고 사랑이 있다라는 거예요. 은혜가 넘치면 문제가 있어도 문제가 되지 않습니다. 왜냐하면 넘어갈 수 있는 문제라면 문제가 되지 않기 때문에 그래요. 우리가 수학 문제를 딱 받았는데 한 1000문제를 받았어요. 문제가 많죠. 앞으로 풀어야 되는 문제들이 너무너무 많아요. 문제투성이에요. 그런데 문제를 탁 열어보니까 맨 1 더하기 1, 1 더하기 2, 1 더하기 3, 1 더하기 4, 1 더하기 5 이런 거야. 그래서 우리가 다 풀 수 있고 넘어갈 수 있는 문제예요. 근데 그 문제를 앞으로 평생에 주겠대. 그러면 문제가 있겠죠. 지금도 문제가 있고 앞으로도 문제가 있고 문제가 많기도 하겠고, 그런데 우리가 다 풀 수 있는 문제라면, 넘어갈 수 있는 문제라면 문제가 있습니까? 아니요. 문제는 없는 거예요. 왜 그렇습니까? 넘어갈 수 있으니까. 우리가 이 세상이 힘든 이유는요, 자꾸 문제가 생겨서가 아니에요. 해결되지 않은 그 문제가 남아있어서가 아니에요. 사실은 그 문제들이요, 그냥 거기 있어도 돼요. 왜냐하면 어차피 우리는 시간이 되면 넘어갈 수 있잖아요. 우리가 이 세상이 힘든 이유는 해결되지 않은 그 문제가 남아있어서가 아니라 사실은 그 문제를 넘어갈 수 있는 은혜가 없었기 때문입니다. 지난주 수요일에 비가 무섭게 쏟아지는 그날에 우리 파더스 교회는 천장 페인트를 칠했습니다. 그래서 뭐 도와주시고 싶어하는 분들이 많았지만
너무 많이 계셔도 이게 교회가 작아서 이게 힘들어요. 그래서 4명이서 이제 천장만 페인트를 칠했습니다. 벽에 이제 퍼티라고 해서 그런 작업을 하고, 사장님 2분, 그리고 전도사님 대전에서 이걸 돕겠다고 굳이 세상에 이런 천사가 있어요. 이걸 돕겠다고 대전에서 와주신 전도사님이 있어요. 그래서 사장님 2분, 그 전도사님, 저 이렇게 4명이서 이 천장을 칠했는데, 이 사장님 2분도 돈을 안 받겠다는 거예요. 저희가 워낙에 돈이 없는 걸 아시고, 뭐 빚이 얼마인지도 뻔히 아시거든요. 같이 일하는 분들이니까. 그래서 이거는 사람 쓰지 말자는 거예요. 그리고 본인들이 이 페인트 전문은 아니지만 이거를 하겠다고 해서 직접 본인 이렇게 페인트 기계까지 빌려오셔서 이거를 다 칠해 주셨어요. 여러분 상상해 보세요. 얼마나 은혜가 있었을까요? 밖에서 막 비가 막 쏟아지는데 다 은혜의 비처럼 느껴지는 거예요. 얼마나 감동이 되는지. 저희가 정말 행복하게 페인트 칠을 했습니다. 그리고 또 어떤 성도님이 간식을 또 주고 왔어요. 고생하시죠 하면서 커피랑 뭐 빵이랑 해가지고 저희 간식 먹으면서 조그마한 공간에서 넷이서 이렇게 앉아가지고 먹으면서 막 은혜 나누는 간증을 하는데 얼마나 행복하던지. 그렇게 행복하게 페인트 칠하고 있었는데 문제가 하나 생겼어요. 천장에 이미 페인트를 아마 1번 칠하고 2번 칠했을 때인 것 같아요. 교회 안에 갑자기 천장에서 비가 새기 시작하는 거예요. 제가 임대할 때 임대인께서 사실은 이곳은 비가 새지 않는다고 하셨거든요. 아마 모르셨던 것 같아요. 이 천장이 마감이 있었기 때문에. 그런데 한두 군데가 아니라 5군데 6군데에서 막 비가 새는데 천장에 칠한 페인트가 이게 녹아서 막 페인트가 막 다 떨어지는 거예요. 제 마음이 어땠을까요? 순간적으로 너무 속상한 거예요. 어떻게 이럴 수가 있나. 임대인분도 임대인이지만, 하나님, 오늘 여기 모인 분들 하나같이 아버지를 사랑하는 마음으로 이렇게 비가 쏟아지는 가운데서도 열심히 사랑으로 섬기고 있는데, 이 사람이 열심히 이렇게 성도님들이 했던 것이 이게 막 쏟아져 내리고 있어요. 오늘 섬기시는 이분들 마음이 얼마나 속상할까요? 저도 속상하고요. 그러는 중에 임대인이신 사장님께서 오셨는데 무슨 얘기를 해야 되는데 신기하죠. 분명히 제 마음이 속상하고 이렇게 화도 좀 났었는데 사장님께서 딱 오셔서 비가 떨어지는 곳을 이렇게 올려다보고 계시는데 제 마음에 이분이 안 돼 보이는 거예요. 사장님도 모르셨던 거예요. 그러니까 제가 보니까 비가 계속 오고 있었거든요. 근데 비가 안 샜어요. 그런데 중간쯤에 비가 막 억수같이 막 쏟아지는 그 시간이 몇 번 있었거든요. 근데 그때가 되면은 갑자기 비가 후두두두두 떨어지는 거예요. 그리고 나서 비가 계속 오는데 비가 좀 살살 오면은 이게 또 멈추고. 그러니까 임대인분도 모르셨겠죠. 근데 그걸 보시면서 얼마나 난처해 하시는지, 또 얼마나 미안해 하시는지. 페인트가 녹아버렸으니. 그래서 하나님께서 왜 그런 마음을 주셨는지 모르겠는데, 사실 어떻게 보면 임대인분은 돈이 있으시고 불쌍한 사람은 저 아닙니까? 그런데 불쌍한 게 제가 아니고 그 사장님이 좀 이렇게 안 돼 보이더라고요. 그래서 제가 뭐라고 했냐면, 사장님, 너무 걱정하지 마세요. 지금 비가 너무 세게 와서 새는 거지 비가 적게 올 때는 안 새더라고요. 나중에 비 멈추면 저희가 이렇게 천장에 올라가서 페인트 칠하면 되니까 너무 걱정하지 마세요. 너무 놀라지 마세요. 이거 다 저희가 또 칠하면 돼요. 이렇게 제가 위로하고 있는 거예요. 그렇게 해서 임대인분 가시고 나서 제가 오신 전도사님하고 따로 식사하면서 좀 대화를 했는데, 사실 저한테 그런 생각이 있었어요. 우리 임대인분이 아직 예수를 모르시고 이렇게 좀 신앙이 아직은 없으세요. 그래서 만약에 우리 교회에 아무 일도 없었다면 사실은 제가 뭐 임대인분에게 크게 뭐 전할 일도 없고 복음이 전해질 길도 없어요, 사실. 그런데 비가 새서 임대인분에게 전할 일이 생겼고, 또 그리고 그냥 세상적인 사람들 같았으면 막 기분 나쁜 일들, 막 속상한 일들, 막 따지고 그런 일들이 있었겠죠. 그리고 아마 그 주인분도 아마 그거 생각하고 오셨을 수도 있어요. 그런데 이 안에서 반전이 일어나면서 이 기회를 통해서 혹시라도
복음이 전해지고 예수의 향기가 전해질 수 있는 기회가 혹시가 아니죠. 사실 생긴 거죠. 그러니 비가 센 것도 영혼을 살릴 수 있는 기회만 된다면 감사한 일이지 않겠습니까? 라고 그런 얘기를 했어요. 제가 그러면서 그때 사장님을 그 당시에 비가 막 새고 이거 걱정하지 마시라고 하면서 제가 사장님을 우리 교회 설립 예배에 초청을 했어요. 그러면서 혹시 오실 수 있으면 꼭 좀 와주셔서 제가 이렇게 좀 감사 인사할 수 있는 그런 기회를 좀 주세요, 사장님. 제가 이렇게 인사를 했거든요. 저는 우리 임대인 우리 사장님이 좀 꼭 좀 예수 믿고 구원받으셨으면 좋겠어요. 한 명을 이 한 분을 좀 구원받을 수 있게 한 수만 있다면 여러분 100만 원이 아깝겠습니까? 아니면 1000만 원이 아깝겠습니까? 비 올 때 비 떨어지는 곳에 물통 좀 놓고 또 이렇게 뭐 페인트 그거 비 지나가면 또 페인트 칠하면 되는 거 아니에요? 그 페인트 좀 다시 칠해가지고 영혼을 구원할 수 있는 기회가 온다면 사실 우리는 이 기회를 뭐 돈 주고라도 사야 됐었던 거 아니겠습니까? 감사하게도 뭐 임대인분께서 뭐 옥상을 나중에 이렇게 방수를 해주시겠다고 해서 뭐 비는 앞으로 크게 뭐 안 새지 않을까 싶지만 사실은요. 비가 새면 또 어떻고 비가 또 안 새면 또 어떻겠습니까? 우리 리모델링 공사도 그래요. 잘 되면 너무 감사하지만 혹시 뭐 잘 안 되고 뭐 하자가 있으면 또 어떻습니까? 이 모든 과정을 통하여서 누군가는 우리들을 보고 있을 것이고 누군가는 그 과정에서 하나님을 만날 것이고 누군가에게 우리가 복음을 전하고 예수를 전할 수 있는 그런 향기를 풍겨낼 수 있는 기회가 오지 않겠습니까? 이 모든 것들을 함께 하고 계신 분이 첫 번째 우리 아버지 하나님이 계신데 사실 이 잘 되는 것이 무슨 소용이고 안 되는 것은 또 무슨 문제겠습니까? 또 비가 새든 리모델링 공사가 좀 어떻게 되든 이 모든 과정을 사실은 뭐 공사업자라방 우리가 일을 하는 것이 아니라 내 형제와 내 자매와 같이 일을 하고 있다면 뭐가 그렇게 문제가 되겠어요? 은혜는요 여전히 자기만 사랑하고 있는 사람들에게는 아무리 은혜가 부어져도 그 은혜는 느껴지지가 않고 쏟아져도 감사하지 않은 것이 은혜입니다. 그러나 은혜는 아버지를 사랑하고 이 세상의 모든 형제자매들을 사랑하는 사람에게는 모든 문제를 이기고 모든 문제를 해결하고 모든 문제가 되지 않게 하는 그 능력이 바로 은혜인 것입니다. 이 시간 우리 찬양하고 기도할 텐데요. 찬양 가사에 이런 가사가 있어요. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 나의 모든 것 다 주께 맡기니 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수 오직 예수뿐이네. 은혜가 아니면 이 세상 살만한 세상입니까? 정말 살고 싶지 않은 세상이죠. 그러나 우리의 자존심, 우리의 분노, 우리의 마음을 다 주께 맡겨버리고 이제는 우리가 아버지의 은혜 안에서 있다면 아버지께서 주시는 참된 평안과 참된 위로를 우리가 느끼기 시작할 줄 믿습니다. 이제 우리 찬양하시고 기도하면서 아버지의 평안과 그 위로가 우리를 압도하는 그런 축복의 시간이 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 호흡마저도 다 주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 호흡마저도 다 주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네. 그 신계획 다 볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 주께 묻
버티고 견디게 하시네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 나의 모든 것 다 주께 맡기니 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수, 오직 예수뿐이네. 주신 계획, 그 신계획 다 볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 주께 묶인 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네. 그 신계획, 그 신계획 다 볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 주께 묶인 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 나의 모든 것 다 주께 맡기니 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수, 오직 예수뿐이네. 이 시간 말씀 생각하면서 기도합시다. 하나님 감사합니다. 이 시간 아버지께서 주신 대로 아버지 오늘 그 말씀 안에서 아버지 하나님을 다시 한번 만나게 하시니 감사드립니다. 하나님 이 시간 아버지께서 주신 말씀대로 아버지 우리가 진의 은혜를 사모해야 하는 그런 부족한 죄인들임을 이 시간 다시 한번 알게 하시니 감사드립니다. 아버지 하나님 우리에게 은혜가 너무너무 필요했고 아버지께서 이 시간 더 이상 저에게 재판장이 아니라 아버지가 되어주신 그 은혜를 알게 하시니 감사합니다. 아버지 우리들의 아버지가 되시는 아버지 그 하나님께서 이 시간 우리들을 완전하게 자녀로 삼아주셨는데 아버지 왜 우리는 자꾸 흔들리고 넘어지고 불안해하고 근심하고 염려하면서 살아갑니까? 또한 아버지 하나님 다른 사람들을 아버지 이제는 아버지께서 우리를 자녀 삼아주셨는데 왜 우리는 그들을 형제 삼지 못하고 있습니까? 아버지께서 우리를 자녀 삼아주셨던 것처럼 아버지 우리도 이제는 아버지께서 만나게 하신 모든 주의 자녀들 아버지 우리가 형제고 자매였음을 기억하게 하시고 이제는 아버지께서 우리를 은혜를 통하여서 아버지 모든 것을 기다려주고 이겨내고 넘어가고 아버지 하나님 우리가 친히 문제가 되지 않도록 하는 그 은혜를 주셨사오니 주의 시간 아버지 우리들이 오늘 말씀 듣고 이제는 결단하고 아버지 우리도 그 문제 가운데 함몰되지 않게 하시고 문제를 넘어가고 문제를 이겨내는 주의 자녀 될 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 은혜로 살길 원합니다. 아버지께서 주신 은혜로 살길 원합니다. 더 이상 누군가를 정죄하고 낙인 찍지 않게 하시고 이 시간 아버지께서 주신 은혜로 바라보게 하시며 평생의 은혜 때문에 은혜로 인해서 그 어떤 것도 문제가 되지 않고 이제 우리 앞에 모든 문제가 이제는 문제가 되지 않기 때문에 아버지 하나님 이제는 우리가 정말 행복하게 살아가는데 부족함이 없도록 우리를 사용하여 주시고 축복하여 주시옵소서. 제가 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 역사하고 계시는 우리들의 아버지 하나님 이 시간 말씀을 통하여서 하나님 우리에게 은혜가 너무너무 필요한 것을 다시 한번 알게 하시니 감사드립니다. 아버지 성령의 선물 아버지 이제 우리가 받고 말씀을 이제 전해야 될 텐데 아버지 우리가 말씀을 전해야 되는 사람들이 너무 어렵고 불편하고 때로는 믿고 싫은 사람들도 있습니다. 그런데 아버지 그 사람들이 내가 사랑해야 되는 사람들이고 심지어 사랑하고 있는 사람들이기도 합니다. 주님 도와주세요. 인간관계가 너무 힘듭니다. 우리를 힘들게 하고 어렵게 하고 고통스럽게 하고 정말 치사하고 어렵게 만드는 사람들이 많지만 아버지 주여 그 사람들이 우리가 미워해야 되는 원수가 아니라 내가 사랑했어야 됐던 조금 부족한 나의 형제 조금은 밉상인 나의 자매였던 것을 이 시간 다시 한번 알게 하시니 아버지 감사와 찬양과 영광 올립니다. 주님 이제는 아버지 조금 미워도 그들이 남이 되지 않게 하시고 때로는 정말 우리가 힘들더라도 그들이 우리의 형제고 자매이니 우리가 그들을 미워하지 않고 사랑하며 살게 하시며 아버지께서 우리를 사랑하였듯이 아버지 우리도 그들을 사랑할 수 있는 은혜가 우리 안에 충만하게 있게 하여 주시옵소서. 아버지를 닮을 때 더 많이 닮고 더 많이 닮아서 이제는 우리가 누군가를 사랑하고 용서하는 것이 너무 어렵지 않게 하시고 우리가 그 모든 아픔과 고통 속에 우리가 함몰되는 것이 아니라
우리가 사랑과 은혜가 모든 것을 이겨서 모든 것을 우리가 무너뜨리고 사랑과 은혜가 주도하는 인생, 그래서 낙인으로 우리가 살아가는 인생이 되는 것이 아니라 사랑하는 마음이 은혜가 주인이 되어서 그것이 왕노릇하며 우리 인생의 모든 것을 주도하는 그런 놀라운 아버지의 자녀들의 인생을 살게 하여 주시옵소서. 이 시간 드려진 예물을 위해서 기도합니다. 11조 헌금 드린 자녀들을 주님 기억하여 주시옵소서. 그들에게 허락하신 10의 구조가 평생에 풍성하게 늘어나게 하시고, 감사 헌금 드리는 자녀들 그들의 매일매일 일상에 감사할 제목이 끊어지지 않게 하여 주시옵소서. 선교 헌금 드린 자녀들 그들이 아버지의 자녀들을 먹이고 있습니다. 아버지, 그들의 자녀들 또한 먹여 주시옵소서. 건축 헌금 드린 자녀들 그들의 인생이, 그들의 자녀들의 인생이 예수 안에서 견고히 건축되게 하시고, 주정 헌금과 목적 헌금 그리고 여러 가지 소원을 담아드린 헌금들을 기억하셔서 아버지의 마음과 소원을 사랑하였듯이 그들의 소원과 그들의 자녀들의 소원에 응답하여 주시옵소서. 물질을 드리고 싶으나 가진 것이 없어서 드리지 못한 자녀들 기억하시고 그 마음을 감찰하셔서 물질을 드린 자나 드리고 싶어하는 자들이나 동일한 은혜를 허락하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 감화 감동하심과 오늘 말씀을 듣고 이제는 은혜로 살기로 결정하며 이제 아버지의 말씀을 전할 때에 모든 것을 은혜 안에서 결정하며 은혜로 바라보기로 결정하며 이제 아버지의 자녀로서 아버지의 또 아들과 딸로서 살아가는 데에 이제 온 마음을 드리기로 결정하며 주의 모든 자녀들의 머리 위에와 저들의 가정과 자녀들과 저들의 직장과 학업과 저들의 건강과 저들이 계획하고 있는 모든 일들 또 저들이 만나고 있는 모든 관계들 위에까지도 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.